सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल असीं आम लोकां दी उन्हां लोकां दी करांगे जिन्हां दे काम धंधे कोरोना काल दे विच बहुत ज्यादा प्रभावित होए ने, जिन्हां दे रोजगार उन्हां तो खुंज गए ते हुण क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोन लए हुंदे ने। लोकां ने किसी ने अपने घर दा लोन लिया, किसी ने अपने स्कूटर वास्ते लोन लिया, किसी ने मोटरसाइकिल वास्ते लोन लिया, किसी ने कोई होर तरह का लोन लिया। तो उस तो बाद क्योंकि उन्होंने रोजगार काम धंधे ठप हो गए, रोजगार चले गए, तो इस विचाले हर किसी के जहन दे सवाल है कि असी किस्तां किवें भरीए। इस सरकार के सामने भी लोग सवाल चुक रहे हैं। तो सवाल इस करके भी है क्योंकि सरकार के वालों जो मोरिटोरियम स्कीम लियांदी गई, जो राहत दी गई, वो 31 अगस्त तक सी, वो खत्म हो चुकी है। उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट च पूरा मामला है। खबरां यह भी निकल के सामने आई कि सरकार 2 साल की मोरिटोरियम स्कीम अगे बढ़ा सकती है, जिहड़ी EMI ते राहत दी जा रही सी। ये मोरिटोरियम की हुंदा है, किस तरीके नाल इस दे नाल आम लोगों को राहत मिलती है, कईयां नूं राहत नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही? जेकर तुहानूं राहत नहीं मिल रही तो किवें तुसीं इस EMI तो यानी कि अपनी किस्तां तो राहत लै सकदे हो। असीं सब दे उत्ते गलबात करांगे। लोकां दे नाल जुड़िया होया मुद्दा, इस करके असीं कोशिश कीती है कि एक्सपर्ट्स नूं बुलाइए, जिहड़े आम लोकां दे सवाल साडे तक भी पहुंच रहे ने, उन्हां दे जवाब लैण दी कोशिश करिए अपने अज दे इस खास प्रोग्राम दे विच। इस करके मेहमान साडे नाल जुड़नगे ते असीं कोशिश करांगे तुहाडे सवालां दे जवाब उन्हां तों लैण दी इस प्रोग्राम दे विच। मैं शुरुआत 2 तस्वीरों तो करन जा रहे हैं। एक तस्वीर सुप्रीम कोर्ट दी है, दूजी बैंकां दी है, जिन्हां तो लोग लोन लैंदे ने ते लोन दी किस्त वापस तक करनी हुंदी है। सारियां चीजां साडे जहन दे विच हुंदियां ने, पर बहुत सीधा सवाल अज लोग पूछ रहे ने कि जदों साडा रोजगार चला गया, कोई 10,000 15,000 दी नौकरी कर रहा सी, किसी दुकान दे उत्ते लगा होया सी, उसकी नौकरी चली गई, तो उस तो बाद 2,000 5,000 दी जेकर किस्त भरदा, कई लोगों के लिए मामूली हो सकती है, पर वो किस्त वो किवें कड्डे जिस शख्स की नौकरी चली गई। कई लोगों दी बहुत बड़े बड़े घरां दे उत्ते उन्होंने लोन लए ने। असीं उन्हां दा भी जिक्र करांगे, असीं अपने दर्शकों नूं भी नाल जोड़ांगे। पर सवाल यही है, सुप्रीम कोर्ट दे विच पूरा मामला है। मंगलवार नूं सुनवाई हुई, बुधवार नूं सुनवाई हुई ते उस तो बाद हुण वीरवार नूं एक बार फिर तो सुनवाई होवेगी। तां की EMI तो राहत मिलेगी? क्योंकि RBI दे वल्लों जानकारी दी गई कि सरकार इस दे उत्ते सोच विचार कर रही है कि 2 साल तक मोरिटोरियम नूं वधा दिता जावे। की हुंदा है मोरिटोरियम, किस तरीके नाल राहत मिलती है? पिछले कुछ समय दे विच तुसीं खूब इस दे बारे सुनिया होवेगा, पर बहुत सारे लोग ये भी कहंदे ने कि बैंक वाले तां अपनी किस्त मंगदे ने, जां बैंक वाले या कुछ होर एजेंसियां जिवें प्राइवेट कई लोग लोन लैंदे ने प्राइवेट कंपनियां तो, कि उन्हां दे उत्ते भी लागू हुंदा है। ये सारा कुछ असीं जानन दी कोशिश करांगे। लोकां दे नाल जुड़िया होया मुद्दा है, पर इस विचाले असीं अपने दर्शकों नूं भी नाल जोड़ रहे हैं। दर्शकों का भी सवाल असीं लै रहे हैं, तुसीं अपनी राय साडे तक पहुंचा सकते हो। असीं बहुत सीधा सवाल अपने दर्शकों नूं अज पुछ रहे हैं। सवाल है कि EMI ते 2 साल की राहत मिलनी चाहिए है, जो सरकार दे वल्लों इस समय योजना का जिक्र हो रहा है। मैं अपनी टीम को कहांगा कि सवाल जिहड़ा अज साडे दर्शकों का हैगा, दर्शकों नूं असीं पुछ रहे हो, जरूर स्क्रीन दे उत्ते आवे। जी हाँ, सवाल तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते कि EMI ते 2 साल की राहत मिलनी चाहिए है? जेकर तुहानूं लगदा है कि हाँ ये राहत मिलनी चाहिए है, मोरिटोरियम के जरिए ही सारिਆਂ ਨੂੰ राहत मिलेगी, इसका मतलब की हुंदा मैं अगे गल करांगा, तो तुसीं अपनी राय सानूं भेज सकते हो। जेकर तुहानूं लगदा है कि हाँ राहत मिलनी चाहिए है, तो न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के Y टाइप करो। जेकर तुहानूं लगदा है कि नहीं जरूरत नहीं है, बहुत हो गया, 6 महीने की बहुत सी, तो इस दे लई तुसीं टाइप करो न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के N। इसनूं भेजना है 5667 उत्ते 56677 दे उत्ते तुसीं अपने इस राय नूं भेजना है। ते असीं हर रोज़ की तरह अपने दर्शकों तो सवाल पूछ रहे हैं। अज दा सवाल EMI दे नाल जुड़िया होया, लोकां दीयां किस्तां दे नाल जुड़िया होया। तुसीं किसी भी तरह की किस्त भर रहे हो, असीं कोशिश करांगे कि तुहाडे सवाल असीं जरूर लै सकीए ते असीं जरूर अपने जिहड़े एक्सपर्ट्स ने उन्हां तों इस मुतलक पुछ सकीए।
चर्चा की शुरुआत करते मेहमान साडे नाल जुड़ने शुरू हो चुके हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, हर एक मुद्दे उत्ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ कि आखिर EMI है इस पूरे क्राइसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ कोरोना काल ਦਾ क्राइसिस ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ EMI ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਭਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਰਨ ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ PhD ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਕਰਨ ਜੀ बहुत बहुत स्वागत है। इस दे नाल ही साडे नाल जुड़ रहे हैं सरबजीत सिंह पारस जी, ये जनरल ਸਕੱਤਰ ने व्यापार मंडल मोहाली दे। सरबजीत जी तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत ਕਰਨ जी तुहाडे तो पहला सवाल तुहाडे तो मैं समझना चाहांगा कि 2 साल की लोग उम्मीद करन कि मोरिटोरियम मिलेगी, सहूलत उन्होंने ये राहत मिलेगी, सरकार देगी, चांसेस लग रहे हैं? देखिए जी गौरव जी, ये तो जिहड़ी सरकार की गलबात हो रही है, जिहड़ी आप सारे सुन रहे हैं, मेरे हिसाब नाल जदों तक कोई कंक्रीट चीज सामने नहीं आती, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इहदे ते नहीं आती, कोई बयान नहीं आता, अपनी प्लैनिंग इस हिसाब नाल शुरू करनी या लोकां नूं ये सोचन लग पैन कि जी ये 2 साल वास्ते एक्सटेंड हो जाएगी, मेरे हिसाब नाल इस समय वो चीज ठीक नहीं हैगी। क्योंकि पहले भी जो आप देखेंगे जिहड़े 6 महीने का मोरेटोरियम चलिया है, इनदे विच लोकां नूं कोई इंटरस्ट का बेनिफिट तो मिलिया नहीं। एंड बहुत सारे मेरे ख्याल से अपने व्यापारी भाई लोग हैं जो ये फील करेंगे अभी आगे जाके कि ये इतना बर्डन जो 6 महीने का इकट्ठा हो गया, जिससे ये इकट्ठे भरना भी एक तरह से बहुत बड़ा बोझ है। और अगर ये और 2 साल आगे जाता है और इसमें कोई रिडक्शन नहीं मिलती EMI में या इंटरेस्ट में, तो मैं तो ये समझता हूं कि ये एक तरह से आप अपने लिए खुद ही एक गड्ढा खोद रहे हैं। अगर जो और वही बात है कि अगर आपको पास कमाई नहीं है, आप भर नहीं सकते, बट अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो भी आप इसको कैसे भरेंगे, तो इस पे सरकार का विचार आना ज्यादा जरूरी है। जबकि टाइम लिमिट 1 साल होता है, 2 साल होता है और 6 महीने होता है, वो एक मेरे ख्याल से सेकेंडरी इशू होना चाहिए। पहले ये जरूरी है कि इस बोझ नूं आप घटा के सकने हैं, चाहे वो इंटरेस्ट नूं घटाएं या EMI नूं घटाएं, किस तरह उस चीज नूं आप लोकां दी सहूलियत वास्ते लेके आ सकते हैं। ठीक है करण जी, मैं तुहाडे कोल वापस आऊंगा। तुसी जो गल कह रहे हो लाजमी तौर पर जदों तक कोई डिसीजन नहीं आ जाता, सरकार के वालों कह नहीं दिता जाता, क्योंकि अज तक तो सिर्फ अदालत को यह जानकारी दी गई, ये अज तक बिल्कुल ऑफिशियली नहीं कहा गया। मैं अपने दर्शकों को दस दूँ कि 3-3 महीने दियां 2 पड़ाव दे विच ये राहत दी गई सी केंद्र की सरकार के वालों, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस होईयां, मोरेटोरियम दा अनाउंसमेंट की गई, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ EMI ਭਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਮਿਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੋਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਵੀਲਰ ਦਾ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? शुक्ला जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, रोक लगाई हुई सी भी किश्तां नहीं बैंकां नूं देणियां, इस कारण ही लोकां दे घरां दे खर्चे चल गए और लोकां ने 6 महीने घरे बैठ के रोटी खा ली। और मैं दसना चाहता सरकार नूं भी और मानयोग सुप्रीम कोर्ट नूं भी देखो अज पंजाब दे अंदर लॉकडाउन ही नहीं खत्म होया, देश के अंदर हाले लॉकडाउन ही नहीं खत्म होया, तो लोकां तो की आस रखदे हो तुसीं? किश्तां किद्दां व्यापारी जां कोई छोटा वड्डा जो भी है अपने देश का वासी वो किद्दां किश्त दे पाएगा? और हालात ये ने शुक्ला जी कि जड़ा कोई कारोबारी सी उनकी कारोबार की जिहड़ी है उनकी लिमिट जिहड़ी है वो आ चुकी है 10 ਤੋਂ 20% की। और उस हिसाब नाल उन्हें पहला महामारी का तो पता नहीं सी किसी को कि एड्डी वड्डी करोपी दुनिया के उत्ते आएगी, इस चीज़ का किसी को इलम नहीं सी। मैं बहुत छोटे तो छोटे वड्डे तो वड्डे सब की गल कर रहा, कईयां दियां बहुत वड्डियां लिमिटां ने, उन्होंने उस हिसाब के सर्कल नहीं चल रहे, उन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं चल रही, माल नहीं विक रहा। और सारा देश अज भी लॉकडाउन दे विच है, अद्धा देश किते बंद है किते खुलिया, सरकारां नूं हले नहीं पता खोलना बंद करना है। इस कारण मैनूं नहीं लगता कि इहदे नाल
ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਈਜ਼ੀਲੀ 5,000 ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਨ 5,000 10,000 50,000 ਲੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। 10,000 ਵਾਲੇ ਦੀ 5,000 ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ 7 ਫੇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸ ਦੀ 15,000 ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ 10,000 ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ 20,000 ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿ 50% ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 20,000 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10,000 ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ 5,000 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20,000 30,000 ਸੀ, ਉਹ ਜੇ 10,000 ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ EMI ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਨ ਜੀ ਦਾ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਰਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੋਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਲੋਨ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਭਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕरें, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ PhD ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੰਥਲੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਉਤਾਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇਗੀ, 2 ਸਾਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਜਾਂ EMI ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿੰਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 10,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 5,000 ਭਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, NPA ਹੋਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 15-18 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨਦਾ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲੈਂਸ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੋਨ ਸੀ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੋਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪਏਗਾ? वो तो पड़ेगा जी नेचुरली, वो तो थोड़ा लोन ही एक्सटेंड हो गया ना जी। जी वही चीज तो मैं कह रहा हूं कि ना तो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलना है ना तो कोई EMI ਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ठीक है, मैं जो सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਵਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਕਾਰ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਵਾਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ HDFC ਹੈਗਾ ਜਾਂ ICICI ਜਿਹੜੇ ਕੰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ RBI ਦੇ ਡੋਮਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਕਸੇਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ। देखिए जी, ਜਿਹੜੀ फाइनेंस कंपनियां बारे पूछना चाह रहे हैं जी, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज बारे। देखिए जी, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਗੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੋਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਲੋਨਸ ਉਤਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਵੀਲਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸਕੀਮਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 2 ਵੀਲਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ बिकॉज वो बैंक या कंपनियां अफोर्ड ही नहीं कर पाती एनी रिडक्शन अपने इंटरेस्ट, बिकॉज उन्होंने भी कोई बैंक ले या फाइनेंस कंपनी ले उन्होंने कमाई की, उन्होंने कमाई इंटरेस्ट हैगी है जी, उन्होंने इंटरेस्ट भी आना बंद हो गया तो उन्होंने अपना मूल भी आना एक बार बंद हो गया तो उन्होंने तो भी किवें उम्मीद की जा सकती है कि वो भी अपना जेडे पहले कंसेशन या पहले कोई वधिया स्कीमां दे रहे सी वो चलाते रहेंगे। इस करके ये तो एक सर्कल है जी, ये हर इंडस्ट्री नाल लिंक है, भावे वो फाइनेंस दी होवे, भावे वो बैंक होवे, भावे वो मैन्युफैक्चरिंग हैगी है, रिटेल है, ट्रेडिंग है, कोई भी है, आपस इंटरलिंक्ड हैगी है सारी। ठीक है सर, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ EMI ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ EMI ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ EMI ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ? ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ GDP ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24% ਲਗਭਗ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਹੈ 2%। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੀ ਗਈ ਔਰ ਵੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2.5-3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਜਰ ਸੈਟਬੈਕ ਆਈ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ। ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਮਾਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਫਲ ਨੇ, ਅੰਡੇ ਹੈ, ਮੀਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨੌਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਪਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ KR ਕਾਮਤ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 500 ਕਰੋੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਲਵੇਂਸੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ 2000 ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੀ ਇਹ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ EMI ਨਾ ਭਰੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਭਰੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ EMI ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਏ। ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ, 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇ ਜਾਂ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ EMI ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ EMI ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 57575 ਤੇ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਏਜ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਲੱਗਣੀ ਘਰੇ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਨ ਭਰ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰ। ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਪਿਛਲੇ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇਹਨੇ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਟਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰ ਕੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ EMI ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੰਮ ਵੱਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਔਰ ਉਸ ਉਲਟਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦ, ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ EMI ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਤਰਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ 40 ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ। ਅਮਨ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਮਨ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਮਨ ਜੀ? ਅਮਨ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਰੈਡੀਮੇਡ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਦੱਸ ਸਕੋ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਥੋੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਜੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ।
मैं बार बार यही कह रहा कि इस करके ही ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਮਨ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਅਮਨ ਜੀ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। मैं करण जी का रुख करदा है। करण जी, जो मैं जिक्र कर रहा सी ब्रेक तो पहला कि अगस्त तो बाद सितंबर आ चुके हैं, जेकर हुण किस्त ना भरवाई तां की होएगा? बैंक किहो जिहा एक्शन ले सकदे ने? गौरव जी, जे तुसी अपने दोनों लास्ट 2 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਰ ਸੀਗੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਅਮਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਲੌਜੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੇਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਏ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਣਾਏ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ। वो टाइम था देखो, जिथों तक सरकार की इंडिकेशन आ रही है, जिवें सुप्रीम कोर्ट मामला गया होया है ते सारी सरकारां नूं भी पता है, उस तरह का टाइम मिल जाएगा। ये तो कोई बड़ी गल नहीं, मैनू नहीं लगता कि नहीं मिलेगा। पर जदों तक आपां नूं कोई ब्याज ते या EMI ते कुछ होर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ कल्ले टाइम नाल सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा, जो ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ 32,000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 37,000 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ कि इस दौरान किस्त बढ़ गई होवे, जो 32,000 सी पहला 37,000 हो गई, कि इस दे विच कोई तर्क या कोई लगदा तुहानू कि इस तरह हो सकता है? देखो ये चीज तो हुण जदों तक पूरा केस नहीं देखांगे या बैंक ने किस हिसाब नाल 5,000 ਵਧਾਈ है, इस चीज तक कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। जिवें कि मैं तुहानू ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾ ਦੌਰ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵਧਣਗੇ ਜਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, डिफॉल्ट होने की संभावना ज्यादा हैगी है। मैं तो यही कहांगा कि अपना कोई भी इंडस्ट्री का सिर्फ कला ते कला जिहड़ा सोल्यूशन है वो टाइम वधाण नाल नहीं होना, ये सरकारां नूं कुछ होर भी एडिशनल करना पैना, तां ही कोई इंडस्ट्री बचेगी। ठीक है सर, मैं तुहाडे कोल वापस आवांगा। इस विचाले एक होर कॉलर साडे नाल ने, उस तो बाद मैं गिल साहब दा रुख करांगा। साडे नाल ने गैवी जिरकपुर तो। गैवी जी स्वागत है, की कहना चाहोगे तुसीं? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर मैं ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਰੋਨਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ACP ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੇਸ ਤੇ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ,
ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਹਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਹਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੀ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਫੀਸ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਰੋਨਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਭਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 31 ਅਗਸਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘਾਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਡੇਟ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸੰਕਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਇਕ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ $2000 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਫਾਲ ਇਨ GDP ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ 23.8%। ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ EMPLOYEE ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕਣ ਔਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਪ ਪ੍ਰਾਈਮਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕਰਨ ਗਿਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਲੰਘ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਜਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ, EMI ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ EMI ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ